أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون.
وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
Ada persoalan ada yang bukan 274 nombor 8. Okey. Ini masih lagi berkenaan tentang bacaan basmalah di awal surah. Baik. Ulama yang memilih untuk membaca basmalah ialah bacaan Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surah mengatakan bahawa berhenti pada basmalah lebih utama jika permulaan ayat tersebut adalah seperti berikut. Okey. Jadi nak baca bismillah di pertengahan surah. Jadi ayat-ayat Quran ni dia ada di pertengahan, ada yang bermula dengan kalimah-kalimah tertentu. Jadi ada kalimah yang bermula tu yang tidak sesuai nak digabungkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh dia kata nama syaitan bermula tu. Permulaan surah ayat tu bermula dengan kalimah nama syaitan, as-syaitan. Contoh Allah SWT surah Baqarah ayat 28. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, putuskan. Kemudian baru mula dengan asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalimah syaitan tak sesuai dengan ar-rahim tu. Sebab tu bila kita baca awal ayat tersebut, jika ada kalimah yang tidak sesuai dengan bismillah, elok kalau berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang kedua, dhamir, iaitu ganti nama. Dhamir ganti nama, kembali kepada syaitan. Nya, la'anahullah, Allah melaknatinya. Jadi nya tu kembali kepada syaitan balik semula. Pun sama juga, bila baca bismillah kat situ, maka elok kalau kita waqaf Bismillahirrahmanirrahim, la'anahullah. Begitu Baik, yang seterusnya, yang ke-9, sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak harus menyambung basmalah dengan permulaan 4 surah. Yang pertama surah Al-Qiyamah. Kalau baca kat awal surah ni berhenti Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyawmil qiyamah. Yang kedua surah Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Yang ketiga surah Al-Balad, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. Yang keempat surah Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Okey, pada 4 surah ini tidak sesuai disambungkan bismillah dengan awal surah. Di antaranya wailul lil mutaffifin, wailun, artinya celakalah, binasalah. Maka tak sesuai dengan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi mana yang tak sesuai awal surah tu ataupun di pertengahan ayat di tengah surah, maka bismillah tidak disambungkan dengan kalimah-kalimah ini. Tujuan dia apa? Nak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Itu sekalilah ulama nak menjaga bismillah, kemuliaan juga Allah Subhanahu wa taala. Hatta ayat Quran yang mula kalimah-kalimah yang kurang sesuai pun dinasihatkan untuk kita memisahkan bismillah dengan awal surah ataupun awal ayat yang punya kalimah-kalimah yang tidak sesuai dan disambungkan dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu. Baik. Tak ada yang digalakkan sambung. Tak ada yang digalakkan sambung. Tak ada. Galakkan sambung, semua tempat boleh sambung. Yang digalakkan sambung tak ada. Jadi tak harus benda yang boleh dia tak sebut, yang tak boleh yang di highlightkan. Baik kita jelaskan tak boleh. Yang lain boleh berlaku. Cuma yang digalakkan utama bergantung kepada maksud ayat tersebut. Okey, baik. Boleh sekarang ni? Okey, selesai.
Okey, habis bab basmalah. Kita terus pada hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tanwin ialah baris dua. Tanwin baris dua di atas, bawah dan juga hadapan. Okey. Yang pertama nun sakinah, iaitu nun yang tidak berbaris. Tidak berbaris. Nun sakinah akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf sukun. Baginya dua keadaan. Baik. Jadi nun sakinah memang asalnya nun mati. Memang dia nun mati. Kalau ada tanda pun tanda sukun daripada dia, ataupun langsung tak ada tanda. Cuma ada masa tertentu walaupun dia nun mati, dia akan dibariskan. Dibariskan. Asal dia nun mati, tapi pada tempat tertentu ni dia dibariskan, diletakkan baris pada dia. Untuk apa? Membolehkan ayat itu dibaca. Kalau tak dibariskan, tak payah nak baca. Okey, contoh tengok yang pertama. Dibariskan nun sakinah dengan baris kasrah. Nun mati itu asalnya mati, dibariskan bawah. Kenapa? Ini adalah kaedah umum pertemuan dua huruf yang sukun. Bila dua huruf yang mati bertemu, contohnya man dengan iftara, tu kan? Nun mati, ada fa mati. Nak baca macam mana? Baca nun kan baca fa. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Maka salah. Salah. Tak boleh, akhir tak boleh baca. Bila tak boleh baca, kaedah dia huruf sukun yang pertama akan dibariskan bawah. Jadi asalnya mati lah. Kerana berganda mati dua bertemu, yang pertama mati dibariskan bawah, maka jadilah maniftara. Asalnya man dengan iftara kan, jadinya maniftara. Ini keadaan pertama, nun mati dibariskan bawah. Yang kedua, dibariskan nun sakinah dengan baris fathah jika nun tersebut pada kalimat min. Yang kata tadi man, yang ini min. Contoh, min alma. Min alma, ada nun mati, kemudian ada apa? Lam mati lagi. Macam mana? Boleh baca lah. Keadaan dia huruf pertama dibariskan. Nah, keadaan ni baris baca bagi atas, akan jadi minal ma. Minal ma. Asal nun mati dibariskan atas, Jadi itu dua keadaan nun yang asalnya sukun dibariskan. Kerana apa? Bertemu dua huruf yang sukun. Okey. Yang kedua, dalam Al-Quran nun sakinah terdapat pada kalimah isim, fi'il dan haraf. Kata nama, kata kerja dan kata sendi. Baik. Yang pertama nun sakinah pada isim. Contohnya sinwanun. Sinwanun kata nama, jadi nun mati ada kat situ. Fi'il kata kerja perbuatan an'amta, ada nun mati dekat situ juga. Pada kata sendi min pun ada nun mati, Jadi nun mati berada pada isim, fi'il dan juga haraf. Kata sahib asal sabi, وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف. Dan ia nun sakinah terdapat pada isim atau fi'il serta haraf. Dia ada pada semua tempat. Yang ketiga, makna tanwin pula. Makna tanwin pada bahasa ialah suara. Tanwin si bahasa tak ada suara. Dari segi istilah, lafaz suara nun sakinah yang terdapat di akhir kata nama isim. Okey, jadi tanwin asalnya suara. Apa yang suara tu? Suara nun mati. Suara nun mati. Walaupun tak ada nun matinya, tapi pada tanwin tu ada suara nun mati. Mim baris di atas bunyi man. Contoh, mim baris di atas bunyi man. Pada man tu ada bunyi nun. Itu suara nun, tapi tidak ada tulis nun. Maka dikatakan ada suara nun pada lafaz tanwin. Baik. Kata Sahib As-Sarsabi,
Walakin tanwinu nunun sakinah zaidatun fi akhir ismin kainah tathbutu fil lafzi wa fil wasli wala tathbutu fil khatti wa fil waqfi kila. Dia kata ada pun tanwin, iaitu nun sakinah tambahan yang terdapat di akhir kata nama isim yang ada pada lafaz dan ketika wasal, serta tiada pada tulisan dan tiada ketika waqaf. Jadi nun mati itu ada masa jelas bunyinya, ada masa dia tidak berbunyi. Jadi kalau baca sambung, jelas dah bunyi nun, suara nun pada tanwin tersebut. Tapi kalau waqaf, ada tak? Waqaf tak bunyi. Hakiman jadi hakimah, kalau gitu kan. Dan dia tidak ada pada tulisan. Tulisan dia tak ada, tapi ada pada bacaan. Itulah dia suara nun yang ada pada tanda tanwin. Baik. Perhatian. Terdapat dua tempat yang masyhur dalam Al-Quran, nun taukid khafifah, nun sakinah yang masuk pada fi'il ditulis dengan bentuk tanwin baris dua. Ianya dikenal sebagai syabih bit tanwin, iaitu yang menyerupai dengan tanwin. Okey. Yang ini baris tanwin yang nama suara nun kat situ ialah bunyi pada nun taukid. Nun taukid iaitu nun menguatkan salah satu kenyataan. Taukid ni untuk menguatkan. Jadi wala yakunanna asalnya ada dua nun. Nanna dia akan jadi baris tanwin. Wala yakunan minas saghirin. Asalnya nan ada dua nun, bila tulis dengan tanwin. Jadi yang ini dia bukan tanwin yang orang ini. Dia kata syabih bit tanwin, seakan-akan juga. Seakan-akan. Tapi bila baca hukumnya sama macam tanwin biasa juga. Tanwin apa dia sama. Cuma asal usul dia saja. Yang ini asalnya ada nun taukid. Nun taukid lalu tak ditulis nun, diganti dengan baris dua di atas. Sama juga dengan lanas fa'anna. Jadi lanas fa'an dia tulis dengan tanwin bagi dua di atas. Ini kedua-duanya adalah namanya apa? Syabih bit tanwin. Macam syabih bil badal juga. Syabih bil badal tu dia ada apa? Dia memang itulah rupa, tapi memang tu asalnya. Kalau badal biasa dia ada asal lagi. Asalnya ada dua hamzah, hamzah kedua tukar huruf jadi badal. Tapi ada sebagian tu memang begitu tulisan dia, tapi rupa sama. Rupanya sama. Lalu kata syabih bil badal, seakan-akan badal. Dan juga syabih bil tanwin, seakan-akan tanwin. Serupa tapi. Okey, seterusnya. Termasuk juga dalam kategori syabih bil tanwin iaitu kalimah idzan. Asalnya idzan ada nun mati. Kalimah asalnya idzan ada nun mati. Jadi dibaca dengan bagi dua di atas, idzan. Kalimah idzan adalah haraf kata sendi. Kalimah idzan ditulis dengan bentuk tanwin baris dua di semua tempat dalam Al-Quran. Jadi asalnya idzan itu ada nun mati, ditulis dengan tanpa nun, dijadikan bagi dua di atas. Maka itu juga namanya apa? Syabih bit tanwin. Syabih bit tanwin. Baik. Kata Syekh Ahmad At-Tibi, wan nunu litawkidi min yakuna wa nasfa'an qad suwirat tanwina ay alifan kama tasir waqfa wa hakadha idzan wa a'ni al-harfa. Dia beritahu kalimah-kalimah yang jadi yang kata syabih bit tanwin tadi. Nun taukid yang terdapat pada kalimah yakunan dan nasfa'an ditulis dengan bentuk tanwin, yaitu sebagai alif sebagaimana kamu waqaf. Dan demikian juga kalimah idzan yang aku maksudkan yaitu harf. Jadi kalimah yakunan, nasfa'an
dengan idzan. Semua itu adalah syabih bil badal. Yang mana asal tanwin itu nun taukid, dan juga idzan itu adalah haraf yang ada berasalnya nun mati tapi digantikan dengan baris dua. Baik. Syekh Abdul Latif Faiz Diryan dalam kitabnya At-Tabyin fi Ahkam Tilawah Al-Kitab Al-Mubin menambah kalimah fata'sal lahum, surah Muhammad ayat 8, sebagai syabih bil tanwin juga. Ditambah kalimah fata'sal selain daripada nasfa'an, yakunan, idzan, satu lagi fata'sal juga dikatakan syabih bil tanwin, seakan-akan dan perhatian dua. Baik, jadi kalau yang tanwin tadi syabih-syabih ni tak berapa yang sangatlah. Walaupun dia syabih, tapi dia masih boleh dibaca dan hukumnya sama seperti tanwin yang biasa. Bacaannya sama, macam juga syabih bil badal tadi. Dia biasa juga, baca biasa juga. Baik, seterusnya perhatian dua. Terdapat 7 tempat dalam Al-Quran tanwin baris 2 ditulis dengan bentuk nun sakinah. Tanwin bagi 2 ditulis dengan bentuk nun sakinah. Ini balik pula. Asalnya adalah tanwin, tapi dalam tulisan ditulis nun tanwin tu. Berapa tempat? 7 tempat. Inilah istimewanya penulisan Al-Quran. Dia ada kaedah dia, yang dia ada kalimah-kalimah tertentu yang ditukar. Jadi kalau orang tak belajar benda ni, dia tak boleh nak tipu-tipu tulisan Quran juga. Kalau kerjaan biasa memang ada tanwin, rupa yang ni tanwin tu nun. Tempat lain pula yang nun tulis dengan tanwin pula. Tempat-tempat khas dalam Al-Quran itu. Jadi memang tak mudah untuk orang nak menyeleweng Al-Quran. Dia banyak password key dia yang kalau tak kena gaya dapat dikesan orang ni memang tak mahir pun Quran, memang dia tak ada ilmu penggunaan dia. Ni kata ilmu rasam, ilmu penulisan Quran ni, masuk ilmu dhabtul Quran, cara menulis tanda, semua ada formula dia. Bukan main tulis saja. Baik. Jadi apa dia 7 tempat ni? Tanwin ditukar pada nun pula. Yang pertama Ali Imran ayat 146. Asalnya waka'ayyin, ada ya bagi 2 bawah. Ditulis dengan waka'ayyin letak nun. Digantikan tanwin dengan nun. Waka'ayyin lagi surah Yusuf 105 sama juga nun. Waka'ayyin sama. Waka'ayyin. Nampak gayanya kalimah ka'ayyin. Kalimah ka'ayyin asalnya tanwin, jadikan dengan tulisan nun, dizahirkan nun yang ada pada tanwin tersebut. Kalimah waka'ayyin di atas diwaqafkan dengan nun sakinah oleh semua imam Al-Qurra kecuali Imam Abu Amru, dia membacanya dengan ya sakinah. Jadi pada kalimah ka'ayyin bila waqaf, semua qurra baca dengan nun kecuali Abu Amru baca dengan waka'ay, dimatikan dengan nun, dengan dia. Jadi semua qurra matikan dengan nun. Itulah sebabnya kenapa ditukarkan tanwin itu kepada nun. So bila waqaf, semua qurra matikan dengan nun. Kalau dia kekal dengan baris tanwin tadi, maka ramai orang waqaf dengan waka'ay saja, so tak nampak nunnya. Jadi kalau qurra baca semua waqaf dengan sukunkan nun, maka dia gantikan tanwin kepada nun itu untuk memudahkan dibaca. Maka baca waqaf ni ialah waka'ayyin. Kecuali Imam Abu Amru sahaja, bila waqaf dia baca dengan ya mati, waka'ay. Boleh? Sama. Dia tak ubah kalimah, cuma cara penulisan sahaja. Dia kata tak, kalau tanwin dari mana, kalau ada nun, tak, dia sama juga cara penulisan.
berdasarkan kepada bacaan qurra tadi. Tanwin bila waqaf bunyikan nun maka dituliskan nun siap-siap. Kecuali Imam wa amru sahaja waqaf dengan ya wa kai. Baik, seterusnya yang keempat, tanwin ada 3 jenis. Tanwin ada 3 jenis. Baik, yang pertama mansub, baris di atas, majrur, baris di bawah, marfu', baris hadapan. Jadi ada 3 jenis tanwin. Tanwin baris 2 di atas, 2 di bawah, dan 2 di hadapan. Yang pertama tanwin mansub, yaitu tanwin yang mengikuti baris fathah, maka ditulis dengan baris 2 di atas yang sebagai fathatan. Jadi tanwin yang mansub ini baris 1 dah ada, ditambah 1 lagi, namanya tanwin mansub. Contohnya syahidan. Syahidan. Mengikut kaedah penulisan bahasa Arab, jika huruf bertanwin mansub maka ditulis dengan alif pada akhirnya, kecuali pada 2 huruf, yaitu ta marbutah dan juga hamzah. Ini kaedah dengan ya. Semua huruf dalam Al-Quran bila dibagi 2 di atas akan ada alif selepas. Kecuali huruf apa? Yang pertama ta marbutah. Ta marbutah dia bila bagi 2 di atas tidak ada alif selepas. Dan juga hamzah. Hamzah ni ada masa ada alif selepas, ada masa tak ada alif. Masa bila ada alif selepas? Apabila huruf sebelum hamzah boleh disambungkan dengan huruf selepas hamzah. Boleh. Huruf sebelum hamzah boleh sambung dengan huruf selepas hamzah. Contoh ma'an. Ma'an ada alif tak? Tak ada. Kenapa? Tak boleh sambung. Tapi kalau boleh sambung, syai'an, ini boleh sambung. Bila boleh sambung, lepas hamzah ada alif. Tak boleh sambung, tidak ada alif. Jadi hamzah ni ada masa selepasnya ada alif, ada masa tak ada alif. Dia dengan kaedah dia. So kalau sambung juga yang ini jadi apa? Bertukar pula alif jadi lam pula, sambung kan? Jadi tak boleh tulis. Bila tak boleh tulis, dia tidak ada. Dia tidak ada. Boleh? Tambah nutah ni, tambah nutah langsung tidak boleh lah. Rahmatan boleh tadi kan? Rahmatan. Yang ini memang tidak akan ada alif selepas. Sebab apa? Dia takkan dibaca dengan man'i wahyu. Takkan jadi rahmatan. Sampai bila? Hatta yaumul qiyamah. Dia takkan berubah sampai bila? Tidak. Tapi yang ini tetap dibaca dengan panjang juga kan? Cuma cara menulis alif itu, kalau boleh sambung dia ada, tak boleh sambung dia tidak ada. Okey. Pula ulama al-Islam sepakat mengatakan bahawa ditulis tanpa alif pada ta marbutah. Sepakat. Tidak ada alif. Yang kedua, ulama al-Islam bersih pendapat pada hamzah. Setengah ulama mengatakan ditulis tanpa alif. Contoh ma'an tu. Dan setengah ulama yang lain pula mengatakan sebaliknya, ditulis alif. Jadi yang beramal dengan Quran ni, dengan setengah ulama pertama tadi, tidak ada alif pada kalimah ma'an itu. Baik. Adapun yang terpilih seperti berikut. Baik. Yang pertama, ditulis tanpa alif
jika huruf sebelum hamzah tersebut adalah alif. Kalau sebelum hamzah tu alif, sebab alif tak boleh sambung dengan alif kan? Maka tidak ditulis alif selepas hamzah. Kalau sebelum hamzah tu ada alif, maka selepas hamzah tidak ditulis alif, kerana tak boleh nak disambungkan. Yang kedua, ditulis dengan alif jika huruf sebelum hamzah selain daripada alif. Qata'an, qa boleh sambung dengan alif. Baik, syai'an. Okey. Ataupun kita ambil makna daripada kitab disebut tadi, kita pegang kepada alif sajalah. Kalau sebelum hamzah tu ada alif, sampai tak boleh tulis alif pakai hamzah. Tapi kalau sebelum hamzah tu selain alif, boleh tulis alif selepas. Okey. Seterusnya, tanwin majrur, iaitu tanwin yang mengikuti baris kasrah, maka ditulis dengan baris dua di bawah, dikenali sebagai kasratan. Tanwin majrur bagi dua di bawah. Contoh khuluqin. Tanwin marfu' iaitu tanwin yang mengikuti baris dhammah, maka ditulis dengan baris dua di hadapan, dikenali sebagai dhammatan mubinun. Okey, itu adalah tanwin yang terdapat dalam Al-Quran. Semua cara menulis tanwin yang apa jarak apa semua tu, itu dah bincang tentang ilmu al-mutlaq. Okey. Alhamdulillah, kalau ikut masa kita dah time ni, saya dah telefon.